پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی کے ساتھ اس آگ سے نکال لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کوئی شکوہ کیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سالہ سال گزر گئے مگر بیٹا نہ ہوا۔ عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی لیکن دل میں امید باقی تھی۔ 84 سال کی عمر میں بھی وہ اللہ سے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا عطا ہوا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل علیہ السلام۔ ذرا سوچئے، ایک باپ جسے 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو، اسے اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی۔ وہ ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتے، چومتے، کاندھے پر بٹھا کر بازاروں میں لیے پھرتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور ہنسی مزاح کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ بولے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں اللہ حکم دے گا میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ کل صبح میں انسانی شکل میں اونٹ پر آؤں گا، آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو تیار رکھیے اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ فلسطین سے روانہ ہوئے، شہر در شہر گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور ایک ماہ کے طویل سفر کے بعد عرب کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت عرب ایک ویران خطبہ تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ سیاہ سنسان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آخرکار 4 اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں آ پہنچا جہاں آج کعبہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اونٹ روکا اور کہا، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں اتار دیں اور خود واپس لوٹ جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ یہ وہی ابراہیم تھے جو آگ میں ڈالے جانے پر بھی خاموش رہے تھے اور بس اتنا کہا تھا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ مگر آج جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ دو تو ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ بولے، اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، میری بیوی اور بیٹا یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہی اللہ کا حکم ہے، آپ انہیں یہیں چھوڑ دیجئے اور فلسطین لوٹ جائیے۔ اتنا کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہو، کیا میں اب اس بچے سے جدا ہو رہا ہوں؟
पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां जमा की, एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर ऊंट पर सवार हो गए और फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। शोहर को जाता देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती हुई पीछे दौड़ आई। कहने लगी, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ न खाने को कुछ है न पानी। मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से फ़लस्तीन लौट जाएं। दोस्तों, ज़रा सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की उम्र के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वही बाप उसी बेटे को एक वीरान ज़मीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊँट आगे बढ़ता रहा और बीबी हाजरा गोद में नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए रोती हुई पीछे पीछे दौड़ती रही। कहती जाती थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे ज़िंदा रहूँगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप जानते हैं कि ये बच्चा हमें कितनी दुआओं और मन्नतों से मिला है। क्या आप इसे यूं ही यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था। खामोशी अंदर एक तूफ़ान बरपा था। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर ज़ुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की खातिर। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलसल पीछे दौड़ती रही। कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतने खामोश क्यों हैं आप? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊँट के पीछे दौड़ती रही। हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब वो बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हौसला पैदा हो गया। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ी पर चढ़कर नीचे उतरा और बीबी हाजरा की नज़रों से ओझल हो गया। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं बैठ गई और देर तक रोती रही। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपनी बीवी नजर न आई। दिल बेचैन हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ऊँट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान वादी में छोड़ा है। यहाँ न पानी है न खाना। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे ज़िंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह, तू ही उनका मुहाफ़िज़ है, तू ही उनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज उनके सामने अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो झोंपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा हुआ था।
مگر اس ویرانی میں جیسے خود آسمان بھی ان کا غم دیکھ رہا تھا۔ چاند سوچ رہا ہوگا یہ کون عورت ہے جو ایسی سنسان جگہ میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے پہاڑ بھی حیران ہوں گے یہ کیسی مجبور ماں ہے جو اپنے بچے کو گود میں لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ علاقہ تو ایسا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی انسان، تو یہ کون ہے جو یہاں بیٹھی ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری ماں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ ایک عام عورت تھوڑی سی مشکل پر گھبرا جاتی ہے، مگر بی بی حاجرہ کے صبر کا کیا کہنا۔ اکیلی ویران پہاڑوں کے درمیان اندھیری رات میں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو صرف تیرا کہا مانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے تو بی بی حاجرہ بہت پریشان ہو گئی۔ سوچتی تھی اب میں یہاں اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی۔ ان کی گود میں بچہ تھا، چاروں طرف ویرانی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، صرف خوف اور تنہائی۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کو دیکھتی، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل سے اللہ کو پکارتی، یا رب میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں۔ ان کے پاس ایک گھڑا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کو وہ خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، مگر 3 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی، میرے بچے کو اب پانی کہاں سے ملے گا؟ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ آس پاس پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر کیا وہ اپنے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے امید کا دامن تھامے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ شاید اوپر سے کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی کا کوئی نشان نہ تھا۔ تو دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے، مگر آج اس سخت اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں تھی، اکیلی اپنے بچے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بی بی حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، شاید کہیں ایک قطرہ پانی مل جائے، شاید اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، بس یہی سوچ تھی، مگر ہر طرف سوکھا ہی سوکھا تھا، نہ کہیں پانی، نہ کوئی راحت۔ بی بی حاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک شہزادی جنہوں نے بچپن محلوں میں گزارا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی مصیبت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اب وہ بار بار صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی، شاید اوپر سے کہیں پانی نظر آ جائے، پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی کی طرف جاتی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آتی۔ جب بیٹے کا خیال آتا تو دوڑ کر جھونپڑی کی طرف جاتی، دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہ تلاش صبح سے دوپہر میں بدل چکی تھی، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی، سورج جیسے مکہ کے پہاڑوں کو جلا رہا ہو۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے نڈھال تھی اور ان کا معصوم بچہ بھی پانی کے لیے بلک رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر بچہ رو رہا تھا اور باہر اس کی ماں ہر طرف پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر بی بی حاجرہ صفا پر گر پڑی۔ اب ان کے اندر پانی تلاش کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی، موت ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، دور سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر آج وہ بے بس ماں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس بچے کی تڑپ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو رکے ہی نہیں۔ وہ بار بار اللہ سے فریاد کرتی رہی، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کر، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، میں تو یہی اس پہاڑی پر پیاس سے مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھونپڑی میں تڑپ کر مر جائے گا۔ یا رب، ہم بے بس ماں بیٹے پر رحم فرما،
اتنا کہہ کر انہوں نے ایک پتھر پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی، مگر بچے کی رولاہٹ ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اور بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے پریشان ہو کر پھر سر اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور زمین میں بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ حیران ہو کر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر وہ انسان غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب سے نکل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کے لیے مکہ کی سخت زمین سے پانی نکال دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے چھوٹے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کیا، نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سجدے میں گر پڑی اور روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ وہ پانی اتنی رفتار سے نکل رہا تھا کہ بی بی حاجرہ نے مٹی اور پتھروں سے اس کے گرد ایک منڈھیر بنا دی تاکہ پانی ایک جگہ ٹھہر جائے۔ آج اس چشمے کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی آج تک کبھی ختم نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتے اور آس پاس اگنے والے کھجور اور کچھ پھلوں سے اپنی زندگی گزارتی رہی۔ اب جب پانی آ گیا تھا تو آہستہ آہستہ پھل اور راحتیں بھی وہاں پہنچنے لگی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کا سردار ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے آسمان میں ایک پرندہ اڑتا دیکھا اور کہا، یہ پرندہ ہمیشہ پانی کے آس پاس اڑتا ہے، مگر جب بھی ہم ان پہاڑوں کے پاس آئے ہیں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ آج یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ یہاں کیوں اڑتا؟ پھر اس نے ایک آدمی سے کہا، جا کر دیکھو کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور چلا، ایک پہاڑ پر چڑھا اور سامنے دیکھا ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور اس چشمے کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت حیران ہوا۔ جلدی سے جا کر اپنے سردار کو بتایا، اے میرے سردار، آپ کی بات بالکل سچ نکلی۔ وہاں ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ سردار کو یہ سن کر بے حد حیرت ہوئی۔ اس ویران سنسان علاقے میں کوئی عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ فوراً اس چشمے کی طرف گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ سردار نے پوچھا، اے عورت، تم کون ہو؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی سے سب کچھ بتا دیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ نکال دیا، ہم اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سردار بہت متاثر ہوا اور بولا، اے نیک عورت، اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں تمہارے آس پاس گھر بنا لیں۔ ہم یہیں بسنا چاہتے ہیں، اسی چشمے کے پاس۔ حضرت حاجرہ نے کہا، ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ چشمہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سردار نے وعدہ کیا، اے نیک عورت، تم ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ جتنا ہو سکا تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس قافلے کے تمام لوگ زمزم کے چشمے کے آس پاس گھر بنا کر بس گئے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے اور ہر روز اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کی اجازت دے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا مگر اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنی کہ وہ جا کر انہیں دیکھ سکے اور واپس آ جائے۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, ऊँटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफ़र तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूर से अपने शोहर को ऊँटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद ना रही। दौड़कर कहा, आप जल्दी अंदर आए। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाज़त है, ऊँटनी से उतरने की नहीं। ये सुनकर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाल लिया। दिल में कहा, मैं अपने अल्लाह के लिए हर तकलीफ़ पर सब्र करूँगी। उस वक्त बीबी हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बेटे को मुझे दे दो। बीबी हाजरा ने फ़ौरन बच्चा थमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, मोहब्बत भरी, हसरत भरी निगाहों से देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद ये बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाज़त मिली है तो सिर्फ साल में 1 बार, और वो भी चंद लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहीम, वापस फ़लस्तीन चले जाओ। अपनी बीवी और बेटे को इस वीराने में अल्लाह के सपर्द कर दो, वही उनका मुहाफ़िज़ है। तो दोस्तों खुद सोचिए, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शोहर का इंतज़ार किया, और जब मिले भी तो ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चल दिए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताज़ा हो गई, दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी थी उस वीरान वादी में, अपने शोहर को जाते हुए देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में और बीबी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाके में ज़िंदगी गुजार रही थी। यूं ही 7 साल गुजर गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 बरस के हो गए। उन 7 सालों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाज़त ना मिली। वो दिन रात अपने बीवी और बेटे को याद करते और उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, कोई कह रहा था, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए 100 बकरियां कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। उस बार उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज़ आई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ है, क्योंकि दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूँ। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज़ धार की छुरी ली, ऊँटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआएं की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब न हुआ, और जब अब मिलने की इजाज़त मिली तो ये हुक्म भी साथ था कि जाओ बेटे से मिलो और फिर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ऊँटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये सोच कि उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोज़ अपनी माँ से पूछते, अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे, क्या वो मुझे कभी मिलेंगे? बीबी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आ ही गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफ़र करके मक्का पहुँचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज इसे बाहर सैर के लिए ले जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहा, इन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते और कभी आंखें भर आती कि मैं इसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ आप यही करने जा रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं ज़रूर उसकी फरमाबरदारी करूँगा। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा के पास गया और उनसे पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़बह करे? वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। उसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मेरे वालिद अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़बह करने जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वो जमराह के मकाम पर आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी। शैतान रास्ते से हट गया। फिर वो दूसरे जमराह पर गया। फरिश्ता ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियाँ मारी। शैतान फिर हट गया। फिर वो तीसरे जमराह पर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर फिर 7 कंकरियाँ मारी। शैतान वहाँ से भी हट गया। शैतान को 3 जगहों पर कंकरियाँ मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी इन तीनों मकामात पर कंकरियाँ मारते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानी के मकाम कोहे सफ़ा पर पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान में इस तरह आया है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने जवाब दिया, ए मेरे अब्बा, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अर्ज़ किया, अबू जान, ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा लीजिए ताकि मेरी माँ गमगीन ना हो। छुरी को खूब तेज़ कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़बह करते वक्त मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नज़र मुझ पर ना पड़े, और जब मेरी माँ से मिलें तो उन्हें मेरा सलाम दीजिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली हो जाए और सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था वैसा ही किया गया। उन्हें बांध दिया, छुरी तेज़ की, पेशानी के बल लिटाया, चेहरा हटा लिया और गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, गला ना काटा। उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ए इब्राहीम, बेशक तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसे ही सिला देते हैं नेकी करने वालों को। ये यकीनन एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जानवर दुम्बा देकर तुम्हारे बेटे के बदले में उसे फिदिया बना दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटाए तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मंडेहा लेकर आए। दूर से बुलंद आवाज़ में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, समझ गए कि आजमाइश पूरी हो चुकी है और बेटे की जगह फिदिया आ चुका है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पाक अल्फाज की सुन्नत आज भी कुर्बानी के वक्त जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं इस दिन और सुन्नत को अदा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहता है, जिसमें दुम्बा, ऊँट, गाय और बकरी जैसे जानवर कुर्बान किए जाते हैं।
قربانی کے بعد گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ قربانی کا حکم عمل ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔